لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يا الله لبيك يا ربي وسدا كزيان كالكو قربي كما قوم يا بوتا كعرفة كلها يلم يمني مليس ودايو سيمولا يا بذات العالم يا إبراهيم شارع أول بيت الله يا رسول بشارع بيتك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك علينا وعليك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ውድ ተመልካቾች እንኳን ለ1446ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን እየተባባልን ቆይታ እናደርጋለን። በኢቢኤስ ቻናል 74 ሚዲያ ያዘጋጀውን ዝግጅት ከወዲሁ ትከታተላላችሁ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ዛሬ እንግዲህ እዚህ አዳራሽ ውስጥ የሚገኙ ቤተሰቦቻችን አሉ። የ74 ሚዲያ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር በጋራ በመተባበር የሚያዘጋጀው ልዩ የኢድ አል አድሃ የአረፋ በዓል ዝግጅት ነው። በዚህ ዝግጅት ውስጥ እንግዲህ እስማኤል ሀሰንና መሐመድ ስራጅ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደምትወዷቸው ተስፋ እናደርጋለን። ሁሉንም ሰዓታቸውን ጠብቃችሁ ትከታተላላችሁ። ከዛ በፊት ግን እንኳን አደረሳችሁ የምትላቸው ቤተ ዘመድ ወዳጅ ካለ? ብስሚላህ ሰላቱ ሰላም አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለመላው ሙስሊም ኡማ እንኳን ለአረፋ ለኢድ አል አድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በስፔሻል ኬዝ ለቤተሰቦቼ፣ ለልጆቼ፣ ለባለቤቴ፣ ለወላጄ፣ ለእናቴ፣ ለሁሉም እህቶቼ፣ ለወንድሞቼ፣ ለሁሉም ለስራ ባልደረቦቼ፣ ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። በዓልን አስመልክቶ እንግዲህ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚዘጋጀው ዝግጅት ላይ አብረን ጉዞ እናደርጋለን። ዛሬ እንደ እንግዳም እንዳስተናጋጅም ሆነን አብረን ጉዞ እናደርጋለን። በእንግድነት ውስጥ በተለይ ደግሞ ከዚህ ከኪነ ጥበብ ጋር በተያያዘ ሀሳቦች እያነሳን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እንግዶችን እየጋበዝን አብረን እንቆያለን። ፕሮግራማችንን መጀመሪያ የምናደርገው በቁርአን ነው። ልክ ሁልጊዜ እንደተለመደው ሁለቱንም ቃሪዎች ወደ መድረክ እንጠራና እኔ አስጀምራለሁ። ከዛ የሚጨርስ ግን አለ ተተኪ ትውልድ ስላለ ለተተኪው ደግሞ እያለማመድን ነው አሉ ሼህ። እሳቸውን ወደ መድረክ ጋብዙ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم. الله أكبر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. عيدم እስከሆነ ድረስ ደግሞ ተክቢራ ወደ መዲነቱል ሙነወራ ወስዳችሁና ወደ ሀገራችን መልሳችኋለሁ ኢንሻአላህ። ወደ መዲና ስንሄድ በአረብ ሀገር ዙሪያ ተክቢራ ሲደረግ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላሂል ሐምድ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إني أقر ودولو سنمتا وداد سابا سوستن إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده وصدق وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله الله أكبر ولله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر 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 سبحانه الله أكبر الله أكبر. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا القليل واعف عنا الكثير ولا تؤاخذنا بالتقصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل. الله أكبر الله أكبر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ። ሼህ እንኳን አብሮ አደረሰን። ጀዛኩሙላህ ኸይር። በእኔ ከሚነገር እርሶ ራስዎትን ያስተዋውቁና ቆይታችን እንጀምራለን። ቢስሚላህ ወልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኡስታዝ አህመድ እስማኤል እባላለሁ። ጦር ኃይሎች አካባቢ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ግቢ ውስጥ ያለው ረያን መስጂድ ኢማም ኸጢብ ነው። ማሻአላህ። የዒድ አል-አድሃ አረፋ በዓልን እያከበርን ነው። ተመልካቾቻችንም ከዚሁ ከበዓል ጋር ተያይዞ የአረፋ በዓልን ስናስብ እንግዲህ የአረፋ በዓል ምንነትን ማወቅ የግድ ያስፈልጋልና ከአረፋ በዓል ጋር የበዓሉን ድባብ ከማንሳታችን በፊት በዓሉ ምን ይመስላል፣ በዓሉ ሃይማኖታዊ ትውፊቱ ምንድነው የሚለውን ነገር ከማንሳታችን በፊት የእርሶን የበዓል የልጅነት ትውስታ ትንሽ አስተን ብናልፍ ደስ ይለኛል። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ። ያው እንደማንኛውም ወንድሞች ያው ያለን ትውስታ ሁሉም ጥሩ ትውስታ ነው ያለው። እኛም ተወልደን ያደግንበት ያው መሀል ከተማ ላይ ነው። ምናልባት ፒያሳ ዙሪያ አካባቢ ተወልደን ያደግነው። ያው ልጅነት ድባቡ ደስ የሚለው ያው ለዚህ አረፋ የሚመጣበት ሰዓት ልጆች ከሚያስደስታቸው ነገር ትልቁ ነገር ብትል አንደኛው ኡድሂያ ያስደስተናል ማየት፣ እሱን መመልከት። ኡድሂያ ማለት የእርድ ፕሮግራም ቤተሰብ መሰብሰብ፣ ዘመድ ጥየቃ አብሮ ተሰብስቦ መሄድ፣ ይሁላ በጣም የሚያስደስት ጊዜ ነው የልጅነት ጊዜው። ሁልጊዜ የምንደሰትበት ጊዜ ነው ያሳለፍነው። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። የአረፋ በዓል አረፋ በራሱ ምንድን ነው? ያው አረፋ ማለት ምንድን ነው ሲባል ያው ዑለሞች የተለያየ ሀሳብ ሰጥተዋል። አስለን አረፋ የቦታ ስም ነው። ያ ቦታ ሁጃጆች የሚሰበሰቡበት ቦታ የተባረከ ቦታ ተብሎ የተጠራ ያ ቦታ ነው። ከሱ ጋር አብሮ ደግሞ ጀበል አረፋ ሲባል በብዛት ተሰማላችሁ። ያ ጀበል አረፋ ያው ጀበሉ ረህማ ይባላል። አስሉ ግን መሬቱ ምንድነው? የአረፋ መሬት ከሱ ጋር እሱ ስለተገናኘ ነው። አንደኛ ትርጉሙ ምንድነው አረፋ ማለት ሲባል አንደኛ አረፍቱኪ ከሚለው ነው የመጣ ይላሉ። አባታችን አደም እዚህ ምድር ላይ በሚወርዱበት ሰዓት የወረዱበት ቦታ ሰረ እንደምትባል በዛን ሰዓት ያው ህንድ ተብሎ ይጠራል። በአሁን ሰዓት ምናልባት ስሪላንካ አካባቢ ያለና እዛ አደም የወረዱበት፣ ሐዋ በምትወርድበት ሰዓት ደግሞ የወረደችበት ጅዳ በሚባል ከተማ ነው። እነዚህ ሁለት አብሮ ጥንዶች የነበሩ ከረጅም ዓመታት በኋላ
የተገናኙበት ቦታ እቺ ቦታ ናትና عرفتك አንቺ ሐዋ መሆንሽን አውቄያለሁ ከሚል ቃል ነው የመጣው አንድ ቃል አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ عرفة የምትለዋ ምንድናት የሚባለው ሰይድና ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መናም አይተዋል 8ኛ ቀን 9ኛ ቀን ልጃቸውን እስማኤልን መስዋዕትነት ለማድረግ ማለት ነው የዛን ጊዜ እውነት አውቄያለሁ የጌታ እውነት መሆኑን ይሄ ህልሙን አውቄያለሁ በሚል عرفت በሚል ከዛን ይሄደ ይላሉ አንዳንድ ዑለማዎች ወይም ደግሞ عرفة ማለት ምንድነው ሲሉ عرفة ማለት ጅብሪል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሐጅን ስራ ያሳያቸው ነበር ያስተምራቸው ነበር እንደዚህ ነው እያላቸው عرفت ይላቸው ነበር አሁን አውቀሃል ተረተሃል ስራውን የሚለው እሱን ለማሳወቅ በዛ የመጣን ይላሉ ይሄ ቀውል ነው ሁሉ ዋናው ምንድነው ቦታ አለ ያ ቦታ عرفة የሚባል ቦታ አለ ክልል አለው ከዚህ እስከዚህ ተብሎ የሚጠራ ሁጃጅ የሄደ ሰው ያ ቦታ ላይ እንዲቆምበት የታዘዘ ሐጅ የሚለውን ነገር ራሱ ሊያገኝ የሚችለው እዛ ቦታ ላይ መገኘት ያለበት ስለሆነ አጠቃላይ በዚህ ይገልጹታል ዑለማዎች የአረፋ ትርጓሜ ከሆነ የአረፋ በዓል ዛሬ እንግዲህ ያከበርን ያለነው 1446ኛውን የኢደል አድሃ አረፋ በዓል ነው ይሄ በዓል ሃይማኖታዊ ትውፊቱ ምንድነው ሃይማኖታዊ ትእዛዙ ያው እዚህ ላይ ምንድነው ስንገልጽ ሁሉ ጊዜ አረፋ ሲመጣ አንድ እንደ አህካሞች የሚባል ለምሳሌ ህግጋት የሚለውን ነገር በዚህ በኩል እንይዘዋለን አንድ ደግሞ ለዚህ መምጣት ደግሞ ሰበቡ የሆነ ቤተሰብ አለ ስለዛ ቤተሰብ ደግሞ የምንገልጸው ነገር አለ እንደ እስልምና ለምሳሌ አምስት የእስልምና መሰረቶች አሉ ከነሱ ከአምስቱ መሰረቶች አንደኛው ሐጅ ነው ይህም ሐጅም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅም ላላቸው ሰዎች ይህን ሐጅ በህይወት አንድ ጊዜ ግዴታ አላህ አድርጎባቸው ያም ደግሞ አቅም ላለው ሰው ደርሶ መመለስ የሚችል ገንዘቡን ለሆቴል ለራሱ ወጪ ለቤተሰቦች ቀለብ መንገዱም ሰላም የሆነ ይሄን ነገር እነዚህ መስፈርቶች ሲሟሉ በሱ ላይ ሐጅ ማድረግ ግዴታ አለበትና ከእስልምና አንደኛው መሰረት ነው ሐጅ እንደ እስልምናው ማለት ነው ገንዘብ ያለው አቅም ያለው ሰው በሱ ላይ ግዴታ ነው ይሄን ሳያደርግ የሞተ ከሆነ ያስጠይቀዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲናገሩ እንደ ሐዲስ ላይ መጣ ሐጅ እየቻለ አቅም እየቻለው ሐጅ ሳያደርግ የሞተ ከሆነ ሰውየው እንካነ ኢንሻ ይሁዲያን ኢንሻ ነስራንያን አለ ከእስልምና ውጪ ባለው ከፈለገ ይሞት ብለው ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያሉት ማለት ነው ስለዚህ እንደ እስልምና ትልቅ ቦታ አለው የሐጅም ማለት ነው በአንድ ጎን በኩል ደግሞ ስናየው ደግሞ ትልቁ እዚህ ሐጅ ተግባር የሚደረግበት ሀገር ምን አይነት ሀገር ነው አንደኛ የመጀመሪያ እዚህ ምድር ላይ አላህን ለመገዛት ለዒባዳ የተዘጋጀ መሬት እሱ ነው ኢነ አወለ በይት የመጀመሪያ በይት የተቀመጠ ሰዎች አላህን ሊገዙበት የተዘጋጀች ያቺ ምድር ያቺ መካ ምድር ናት የመሬትም ደግሞ እምብርት ናት እንደገናም ደግሞ ማህበጡል ወህይ ነው ወህይ ሲወርድበት የነበረ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተወለዱበት ያደጉበት ነብዮች በብዛት ያችን ቦታ የዘየሯት የመድርን እምብርት የነበረች በዛ ውስጥም ደግሞ ብዙ ተአምሮች ለሰው ልጆች ተአምር የሚሆን ነገር የተቀመጠበት ነው فيه آيات بينات ይላል እዛው ለምሳሌ ተአምር የሆኑ ነገሮች አሉ ከነሱ መቃሙ ኢብራሂም መሰለ እንደ ሊፍትም ይጠቀሙበት የነበረ በዚህ ውስጥም ደግሞ ማኡዝ ዘምዘም ራሱ ተአምር ነው ሰፋና መርዋ የሚባሉ አሉ እነዚህም ተአምራቶች ናቸው ካዕባውም አለ ሌሎችም እዛ ውስጥ ያሉ ተአምር የሆኑ ነገሮች አሉ ያ ትልቅ የተከበረ ቦታ ለእስልምና ውስጥ እንኳን ሰው ልጅን የመሰለ ሊነካበት እንስሳ ማደን የማይቻልበት እንስሳ ማደን አይቻልም መካ ላይ ዛፍ መቆረጥ አይቻልም የወደቀ ዕቃ ካለ የወደቀ ዕቃ ማንሳት አይቻልም ለማሳወቅ ካልሆነ በስተቀር ማንሳትም አይችልም እዛ ውስጥ ያለው እንስሳ ማደመች ሰውን እንኳን አንተ እንኳን በአንተ ላይ እንኳን ባትገዳይ እንኳን ቢሆን እዛ ቦታ ላይ መፈጸም አይቻልበት በጣም ክብር የተሰጠበት ቦታ ነው ያ ቦታ ሁሉ ጊዜ በአመት ሰዎች ይሰበሰቡበታል
የሚሰበሰቡበት ትልቅ የእስልምናን አንድ ህግ ለመተግበር ነው የሚመጣው። ያቱነ ሚን ኩሊ ፈጅን ዓሚቅ ይላል የአላህ ነገር ከሁሉም ዓለም ላይ ይሄንን ቤት አስበው ሰዎች ይመጣሉ። ታሪኩን ከዚህ በፊት ምናልባት ሁሉም እንደ እስልምና ብዙ ታሪኮችን ታውቁታለች። ግን ይሄንን ቤት አስበው የሚመጡ ሰዎች እዛ በሚመጡበት ሰዓት የሚመጡበት ወሮች የተከበሩ ወሮች እንዲሆኑ አላህ አድርጎታል። ለምንድን ነው የተከበሩ ወሮች የሆኑበት? ሰው እንደ ዛሬ ዘመን አይደለም፣ በአየር አይደለም የሚሄደው። የዛን ጊዜ የሚሄደው በግመል ነው፣ በፈረስ ነው፣ በአህያ ነው የሚሄደው። ረጅም መንገድ ነው የሚሄደው። ሰው ለነፍሱ ስጋት አለበት፣ ለገንዘቡ ስጋት አለበት። አላህም ለዚህ ብሎ 3 ወሮች የተከበሩ ወሮች ናቸው። በእነዚህ 3 ወሮች ሰውየው ሰው እንዳይበድል፣ ራሱንም እንዳይበድል፣ መጥፎ እንዳይሰራ፣ መጥፎ ነገር በቀል እንዳይበቃቀል። ስለዚህ ዙልቂዕዳ፣ ዙልሂጃና ሙሐረም እነዚህ 3 ወሮች ክብር ያላቸው ወሮች ይባላል። አላህ በቁርአን ላይ ፈላ ተዝሊሙ ፊሂን አንፉሰኩም ነፍሳችሁን በሱ ውስጥ እንዳትበድሉ። ይሄ ክብር ያለው ወር ለምንድነው መሰረቱ ሲባል ሁጃጆች ከሚፈልጉት ሀገር የሚንቀሳቀሱበት ወቅት ነው። የሐጅ ተግባር የሚፈጸምበት ነው። ሐጅን ጨርሰው ደግሞ የሚመለሱበት እስከ ሙሐረም መጨረሻ ድረስ ሰዎች ይህንን እየለቀቁ ይሄዳሉ እና ያን እየትየቱ የሚሄዱበት ስለሆነ እነዚህ ክብር ያላቸው ወሮች ናቸው ተግባር የሚፈጸምበት። ስለዚህ እንደ እስልምና የእስልምና ትልቁ መሰረት ነው። ቅድም እንዳልነው ግዴታ የሆነበት ሰው ሊፈጽመው የሚችለው። ከዚህ ጋር ደግሞ ከዓረፋ ጋር ደግሞ አብረን ስናያይዝ እነዚህ አሁን ያለንባቸው ቀናቶች የዒዱም ቀን ከዒዱም በፊትም ያሉ ቀናቶች እንደገናም ደግሞ ከዒደል አድሃ ካለበት በኋላ ያሉ 3 ቀናቶች ስናያቸው እነዚህን እንከፍላቸዋለን። አሽር ዙል ሒጃ የሚባለው ምርጥ ቀኖች አሉ። በዛ ምርጥ ቀን የሆነበት ምክንያት በዛ ውስጥ የሐጅ ተግባር ይፈጸምበታል። ሰላትም በፊትም ይሰገደ የበለጠ ሁጃጆች የሚሰበሰቡበት፣ ዚክር የሚበዛበት፣ ዑምራ የሚበዛበት፣ ኸይር ነገር የበለጠ የሚጨመርበት ነው እዛ 10 ውስጥ ያለው ማለት ነው። እንደ ዓረፋ ደግሞ ስንል ዓረፋ ብዙ ጊዜ አሁን እኛ ሰዎች ብዙ ሰው የሚመስለው ዓረፋ ሲባል የዒዱ ቀን ይመስለዋል። ዓረፋ የሚባለው 9ኛው ቀን ማለት ነው። ጨረቃ ከተወለደ 9ኛው ቀን የውሙ ዓረፋ ይባላል። ዘመን ሁጃጆች አንድ ሜዳ ላይ የሚሰበሰቡበት አልሐጁ ዓረፋ አሉ ነብዩ። ሐጅን ማግኘት የፈለገ ሰው ዓረፋ ላይ መገኘት አለበት ነው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ በዛ ስያሜ 9ኛው ቀን እሱ መጠሪያ ይሆናል። 10ኛው ቀን ደግሞ የውመ ነህር ይባላል፣ እርድ የሚፈጸምበት። እንደገናም ደግሞ ኢደል አድሃ ተብሎ ይባላል። ኢደል አድሃ የተባለበት ምክንያት ምንድነው? በረፋድ ሰዓት የሚታረድ እርድ ለማለት ነው። አድሃ ማለት ረፈድ ያለ ሰዓት ለማለት ነው። ወይም ደግሞ ኡድሂያ ስንል እርድ ነው። ኢደል አድሃ የሚባለው ረፈድ ካለ በኋላ ሰውየው እርድ የሚፈጽምበት ያ ቀን ያ ሰዓት ስለሆነ በዛ መጠሪያ የተጠራ ነውና በዛ ውስጥ ትልቅ ተግባር አለበት። ያ ተግባሩ ደግሞ የአንድ ቤተሰብን ያስታውሰናል። ምን አይነት ቤተሰብ ያስታውሰናል? በጣም የተከበረ ቤተሰብ፣ በቁርአን የተወደሰ እንደገናም ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በማንኛውም አድያኖች ውስጥ ሁሉም ሊወዱት የሚችል የሆነ ወተቢዑ ሚለተ አቢኩም ኢብራሂም ተብሎ የኢብራሂም ሚላ ተከተሉ መንገድ ተከተሉ ተብሎ የታዘዙ የኢብራሂም ቤተሰቦች ናቸው። ለዚህ ለሐጅ ተግባራቶች መፈጸም ሰበብ ለምናስባቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ يختص برحمته من يشاء አላህ የፈለገውን ለመልካም ነገር አላህ ይመርጣል ሰዎች። ለዚህ ነገርም ደግሞ አላህ የመረጣቸው ቤተሰቦች አሉ። የዚህ ቤተሰብም ደግሞ የተመረጠበት ዝም ብሎ አይደለም፣ መስዋዕትነት ስላለበት ነው። ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለዲናቸው ከባድ መስዋዕትነት የከፈሉ ናቸው። ለእምነታቸው ከባድ መስዋዕትነት የከፈሉ ናቸው። እሱም ብቻ ሳይሆን እንኳን በህይወት ውስጥ እንኳን እያሉ ለልጃቸውም መስዋዕትነት የከፈሉ ናቸው። ሀጀሩንና እስማኤልን ይዘው እኮ ያስቀመጧቸው ቦታ በአላህ በኩል ትእዛዝ ሲመጣ ቢዋሪን ገይሪ ዚ ዘርዕን እንደ በይቲከል ሙሐረም ይላል። አንድም ሳር የሌለበት ቦታ ነው ቁጭ ያደረጓቸው። ያ ምንድነው ሲባል የአላህን ትእዛዝ ከማንም የበለጠ ቅድሚያ የሚሰጡበት የተገኘበት ነው። ሀጀሩም ጥንካሬ የታየበት፣ በአላህ መመካት የታየበት፣ ማንኛውም ነገር አላህ የጻፈው እንደሚሆን ከሷም ከሀጀሩም ትምህርት የተወሰደበት ነው። እንደገናም ደግሞ እስማኤልም ታዛዥነትም ያለበት ነው። ምናልባት ይሄ ዝርዝር ብንገባበት በጣም ብዙ ሰፊ ነው የሚሆነው። ግን ሁል ጊዜ ሁጃጆች ትልቅ ትምህርት ለህይወት ትምህርት የሚሆን ነገር በዚህ በኢደል አድሃ ላይ በዓረፋ ላይ በሐጅ ተግባር ላይ ብዙ ለህይወታችን ልንይዛቸው የምንችል ብዙ ትምህርቶችና ሚስጥሮችን አላህ አስቀምጧል። ያን ግን ማለት ለሚረዳው ሰው
በጣም ትልቅ ትምህርት ነው። ለምን ብዙ ጊዜኛ እናስበው ሌላ ነገር ነው፣ ነገር ግን እዛ ውስጥ ተወኩል የምናይበት ነው። በአላህ መመካት ምን ያህል ጥቅም እንዳለበት ነገርህን አሳልፈ ለአላህ መስጠት፣ እንደገናም ደግሞ እንደ ሴትም ደግሞ ጀግንነት የታየበት ለመልካም ነገር እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ለከስብ እንቅስቃሴ ማድረግ ጥቅም እንደሚያመጣ የዱዓ ጥቅም የምናገኝበት፣ እንደገናም ደግሞ የዱዓ ውጤት ደግሞ ከስንት ጊዜም በኋላ ቢቆይ ዱዓ ውጤት እንዳለው አካባቢው ላይ፣ እንደገናም ደግሞ እዛ ውስጥ ደግሞ ትልቅ ሙዕጂዛ የምናይበት ሰዎች ከዓለም ሁላ የተለያየ ቋንቋ፣ የተለያየ መልክ፣ የተለያየ አይነት ጎሳዎች መጥተው አንድ ቦታ ላይ ሁላቸውም ጥያቄያቸው ምንድነው ብሎ ቢጠይቅ ሁሉም ምህረትን ነው የሚጠይቀው። ሁሉም ምህረትን ነው የሚጠይቀው። ሁሉም የሚያለቅሰው ወንጀሉን አስቦ ነው። ሁሉም የሚመኘው ምንድነው? አንተ ጌታዬ ረህመትን ስጠኝ፣ ጀነትን ስጠኝ፣ እስከ መጨረሻ ያዝልቀኝ፣ ጥሩ ህይወት ስጠኝ ብሎ ሁሉም የሚመኝበት ነው። ምላሳቸውም ለበይክ ነው የሚለው፣ ምላሳቸው ላ ኢላሃ ኢላላህ ነው የሚለው፣ ተስቢህ ነው የሚያደርገው። ውዴታ፣ መተሳሰብ፣ ሰላምታ መባባል፣ ለስላሳ ንግግሮች፣ ማብላት፣ ማጠጣት፣ ለወንድምም ይሄ ሁላ ሚሊዮን ሰዎች እኮ ሲስተናገዱ ይሄ ሁላ የሚያስተናግዳቸው እኮ የሚገዛቸው ሌላ አይደለም። አኽላቅ ይገዛዋል፣ ተቅዋ ይገዛዋል። ይሄ ሁላ ተዋዶ የሚሄድበት ስለሆነ እንደ ሐጅ ለሰው ልጅ መሟያ ሰበብ ነው ይላሉ። ሰው ልጅ የሚሟላው ሐቂቃው ከተረዳው፣ አሰራሩን ከተረዳው ሰው ልጅ ተክሚል ያገኝበታል ይላል። ለምን አዲስ ልጅም ይሆናል፣ እንደ አዲስ ልጅም ይሆናል። ይሄ ዛሂራን ሐዲሱ ከወንጀሉ ንጹህ እንደሚሆን እንደገናም ደግሞ እንደ ህይወትም ደግሞ ትልቅ ጠንካራ ህይወት የሚያዝበት የዚህ አረፋ የኢድ አልአድሃ ብዙ ሚስጥር አለው ለተረዳው ሰው ማለት ነው። والله اعلم። መርሐባ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በ74 ሚዲያ ተዘጋጅቶ እየቀረበላችሁ የሚገኘውን የ1446ኛውን የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓልን በጋራ እያከበርን እንገኛለን። እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እየተባባልን አብረን አለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ አደርጋለሁ። ከሸህ ጋር የሚኖረን ቆይታ በዚህ አላበቃም። ከበዓል ጋር ተያይዞ በዓል ሲመጣ እንግዲህ እንደው በሀገራችን የባህል በዓል ሲከበር አብሮነቱ፣ መተሳሰቡ፣ መረዳዳቱ አለና በተለይ የአረፋ በዓል ከመድረሱ 10 ቀን አስቀድሞ የሚኖሩት ቀናቶች ጥሩ ነገር የሚሰራባቸው ናቸው ይላሉ ሊቃውንቶቹና እነዛ 10 ቀናቶች በተለይ ከመረዳዳት ጋር፣ መልካም ንግግርን ከመናገር ጋር፣ ሰደቃ ከመስጠት ጋር አብሮ የሚነሳ ነገር አለና ስለሷ ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል። ያው እንደ እስልምና ያው ሙሉ ትእዛዞች ሁላ መተጋገዝን ነው የሚያዘው ማንኛውም ነገር ላይ ማለት ነው። አንድ ሰው እስልምና መሰረቶች ስንል 5 እንላለን። እነዚህ 5 እስልምና መሰረቶች የሰው ልጅን ወደ ጥሩ ነገር እንዲያመጡት የተደረገ ነው። የሰው ልጅ ክብር፣ ልቅናው አላህን መገዛት፣ ለአላህ መስገድ፣ በአላህ ትእዛዝ መቆም ነው። ሰላት ለሰው ልጆች ውስጣዊ ካለም ውጫዊም ካለ ነገሮች ሁላ የሚያክማቸው ነገር ነው። ወደ አላህ ሁልጊዜ የሚያስታውስበት ነው። ሰው ሁልጊዜ ከአላህ የሚርቀው አላህን ሲረሳ። አላህን የምታስታውስበት ሁልጊዜ 5 ጥሪዎች አሉ። አላህን ታስታውሳለህ፣ በዛ ውስጥ አላህን ታሞግስበታለህ፣ ትቀድሳለህ፣ ታልቀዋለህ፣ ዱዓም ትጠይቅበታለህ። ማንኛውም ተግባር ሲፈጸም የሚፈለግ ደግሞ ከሱ ጋር አብሮ የሚያያዝ አለ። ሰላቱም ሲሆን የአላህ ፍራቻ ሲኖርበት ጥሩ ነው። اللهم لبيك لبيك لا شريك لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. كل عام وانتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وزد وتمم وشرف على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በዓለም ላይ ላላችሁ እንዲሁም ለኢትዮጵያውያን ዒድኩም ሙባረክ ለማለት እወዳለሁ። እንዲሁም ለ724 ሚዲያ ስፔሻሊ ደግሞ ለወላጅ አባቴ ሼህ አህመድ ሼህ ኑር መሐመድ እንኳን አደረሳችሁ። ለእናቴ ለሰይድ አስማኤል፣ ለእህት ለወንድሞቼ፣ ለመላው ለባለቤቴ፣ ለሁላችሁም ዒድኩም ሙባረክ ላለሁ አመሰግናለሁ። ዒድኩም ሙባረክ። አላሁ አክበር ወሊላሂል ሐምድ። ኢድ ሙባረክ ተቀበለ አላሁ ሚና ወሚንኩም ሷሊሐል አዕማል። እንኳን ለ1446ኛው ኢድ አልአድሃ በዓል በመላው ዓለም ለምትገኙ ሙስሊም ወልሙስሊማት እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። ኻሰተን ለመወዳት ለውዷ እናቴ ለወይዘሮ ጣይቱ አበጋዝ፣ እንደዚሁም ለባለቤቴ ለኑር አይኒ አብዱራህማን፣ ለልጆቼ እንደዚሁም ደግሞ
ለሁላችሁም ለምታቁኝ ለማታቁኝ ለሁላችሁም ያማረ ዒድ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዒድ ሙባረክ። ኩሉ ዓም ወአንቱም ቢኸይር። ሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።